شاست حسین، بادشاست حسین، دین است حسین، دی پناست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کہ بنا لا الہ است حسین۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے رفقا کی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ 9 محرم الحرام کے جلوس نکالے جا رہے ہیں۔ بیشتر شہروں میں ماتمی جلوس اپنے روایتی راستوں سے ہوتے ہوئے اختتام پذیر ہو گئے۔ اسلام آباد میں مرکزی جلوس جاری ہے، سیکیورٹی کا بھی کڑا پہرا ہے۔ تفصیلات جانیں گے سما کے نمائندے عادل تنولی سے۔ عادل بتائے گا جلوس کی کیا صورتحال ہے، کہاں تک پہنچا ہے؟ دیکھیں، اسلام آباد کا مرکزی جلوس ہے وہ جامع آسنا سے برآمد ہوا اور اپنے مقررہ روایتی راستوں سے ہوتا ہوا جی اسٹریٹ 2 سے ہوتا ہوا اس وقت 1-2 چوک پر پہنچ چکا ہے۔ میلوڈی چوک میں نماز ظہرین ادا کی جائے گی، اس کے بعد واپس جلوس جو ہے وہ پولی کلینک چوک سے ہوتا ہوا امام بارگاہ اسنا عشرہ شریف پر اختتام پذیر ہوگا۔ جلوس کے مقررہ روایتی راستوں پر عزاداروں کے لیے خصوصی طور پر سبیلوں کا اور نیاز کا اہتمام بھی کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جلوس میں جتنے بھی ماتمی دستے شریک ہیں ان کی جانب سے زنجیر زنی اور سینہ کوپی کی جا رہی ہے اور شہدائے کربلا کی یاد میں نواخوانی بھی کی جا رہی ہے۔ سیکیورٹی کی اگر بات کی جائے تو سخت ترین سیکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں۔ تقریباً جلوس کے اطراف پر 2000 سے زائد پولیس اور رینجرز کے اہلکار جو ہیں وہ تعینات کیے گئے ہیں۔ جلوس کے جو ماتمی جلسے ہیں ان کو بھی سیکیورٹی فورسز نے اپنے حصار میں لیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جو رضاکارانہ فورس ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہے اور سخت ترین سیکیورٹی حصار میں جلوس اپنے مقررہ روایتی راستوں پر اس پر رواں دواں ہے۔ رات 10 بجے کے قریب واپس آ کر امام بارگاہ اسنا عشرہ پر یہ جلوس اختتام پذیر ہوگا۔ پولیس کے اعلیٰ افسران، اس کے علاوہ ضلعی انتظامیہ کے جو اعلیٰ افسران ہیں وہ بھی وقتاً فوقتاً جلوس کے مختلف جو پوائنٹس ہیں ان کا دورہ کر رہے ہیں۔ پولیس اور انتظامیہ کی جانب سے جلوس میں داخلے کے لیے 8 واک تھرو گیٹ جو ہے یہ نصب کیے گئے ہیں۔ جلوس کے اطراف پر جو چھوٹی گلیاں ہیں جو مختلف چوک چراہوں سے ٹچ ہوتی ہیں ان کو بھی مکمل طور پر سیل کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جلوس کے جو مقررہ روایتی راستے ہیں اس کے اطراف پر جتنی بھی عمارات ہیں ان کے اوپر بھی پولیس اور ATS کے اہلکار جو ہیں وہ تعینات کیے گئے ہیں۔ پولیس گشت پر مامور جو موٹر سائیکل سوار یا اس کے علاوہ پولیس کی جو موبائلیں ہیں کچھ افسران ان پر بھی جلوس کی نگرانی کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، جلوس روایتی راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ پر ختم ہوگا۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات ہیں، جلوس کے راستے بھی سیل کیے گئے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ کراچی میں 9 محرم الحرام کا مرکزی جلوس نشتر پارک سے برآمد ہو کر مقررہ راستوں پر رواں دواں ہے۔ جلوس کا اختتام حسینیہ ایرانیہ کھارا در پر ہوگا۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ جوانی کربلا شہزادہ علی اکبر کا ماتم۔ کراچی میں 9 محرم کا مرکزی جلوس نشتر پارک سے برآمد ہوا۔ جلوس کے شرکاء نے امام بارگاہ علی رضا پر نماز ظہرین ادا کی۔ جلوس کے مرکزی راستے اور اطراف کی سڑکیں کنٹینرز لگا کر سیل کر دی گئی ہیں۔ جلوس کی نگرانی کے لیے 5047 اہلکار اور اسپیشل سیکیورٹی یونٹ کے ماہر نشانہ باز عمارتوں پر تعینات ہیں۔ نمائش چورنگی پر خون کے عطیات دینے والوں کے لیے کیمپ بھی لگائے گئے ہیں۔ اس سے جو ہیں بلڈ بینکس ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ اس میں شریک ہیں اور میکزیمم جتنا بھی اب تک ہم 500-600 بیگس ہم کل سے اب تک ہم کر چکے ہیں اور ہمارا ٹارگیٹ اس سے زیادہ ہی ہوتا ہے۔ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے جلوس کے شرکاء میں ماسک بھی تقسیم کیے گئے۔ جلوس میں خواتین اور بچوں کی بھی بڑی تعداد شریک ہے۔ تو ہماری کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ SOPs پر وہ فالو کریں۔ تمام جو لوگ ہیں وہ سینیٹائز ہاتھوں کو کر کے اور ماسک پہن کے جلوس میں شرکت کریں۔ جلوس کے شرکاء کو ٹھنڈے مشروبات اور مختلف کھانے کھلانے کا بھی اہتمام کیا گیا تھا۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر شاہنواز قادری کے ساتھ خورشید عالم، سما، کراچی۔ کراچی میں 9 محرم الحرام کا مرکزی جلوس اس وقت کہاں پہنچا ہے اور سیکیورٹی کے انتظامات کیسے ہیں جانتے ہیں ہمارے نمائندے شاہنواز علی قادری سے۔ جی اپڈیٹ کیجیے شاہنواز۔ دیکھیں، میں اس وقت احمد جنر روڈ پر موجود ہوں۔ 9 محرم کا مرکزی جلوس اس وقت ریڈیو پاکستان تک پہنچ چکا ہے۔ میرے پیچھے آپ کو جلوس نظر آ رہا ہوگا، سخت سیکیورٹی کے اندر جلوس کو لے کے یہاں پر لے کے آ رہے ہیں اور آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ 3 جو ہے سیکیورٹی کی لیئر ہیں۔ رینجرز کے جوان بھی سب سے آگے چل رہے ہیں، اس کے بعد پولیس کے جوان ہیں اور اس کے بعد اسکاؤٹ جو ہے جلوس کے ساتھ چل رہا ہے۔ پہلے جلوس کے راستے کو سویپنگ کی جاتی ہے، BDS کا عملہ روٹ کلیئر کرتا ہے، کلیئر کرنے کے بعد جلوس کو آگے جانے کی اجازت دی جاتی ہے۔ جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا حسینیہ ایرانیہ پر اختتام پذیر ہوگا۔
ٹھیک ہے شاہنواز، آپ کا شکریہ۔ شہزادہ علی اصغر میدان کربلا کے سب سے کم عمر شہید، یزیدی فوج نے پیاسے علی اصغر کو پانی دینے کی بجائے تیر مار کر شہید کر دیا۔ ننھے شہید کی یاد میں ان کے جھولے کی شبیہ نکالی جاتی ہے۔ اسلام آباد سے ارحم خان کی رپورٹ میں دیکھیے۔ 3 دن کی پیاس سے نڈھال شیر خوار علی اصغر، امام حسین کی آنکھوں کا تارا، کربلا میں ایک تیر سینے کے پار ہوا تو علی اصغر کا خالی ہونے والا جھولا ہمیشہ کے لیے عقیدت و احترام کا استعارہ بن گیا۔ جھولا علی اصغر کا جل گئے جلا۔ مارکہ کربلا میں 6 ماہ کی عمر میں ہی شہادت کا ایسا عظیم رتبہ قابل رشک نہیں تو اور کیا ہے۔ کھلا یہ راز اے اصغر تیری کہانی سے کہ کم سنی بھی کم نہیں کسی جوانی سے، زمانہ آج تک اس کا جواب دے نہ سکا، سوال تو نے جو کیا تھا بے زبانی میں۔ علی اصغر کے جھولے کا بھی ہے اپنا ہی مقام و مرتبہ۔ یہاں پر حاجات پوری ہوتی ہیں تمام لوگوں کی، اور مولا علی اصغر کے تو فیل سے ماؤں کی اجڑی گودیاں آباد ہوتی ہیں اور ان کی منتیں بھر آتی ہیں۔ ان کی جو شبیہ برآمد کی جاتی ہے، ان سے ہمیں شفا ملتی ہے، ان کی یاد تازہ ہوتی ہے ہمارے، اور ہماری جو مجلس کا غم ہوتا ہے وہ تازہ ہوتا ہے۔ انکار آسمان کو ہے، راضی زمین نہیں، اصغر تیرے لہو کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ ننھے شہید نے رہتی دنیا کے لیے پیغام امن دے دیا۔ کیمرامین اویس قاضی کے ساتھ ارحم خان، سما، اسلام آباد۔ حیدرآباد میں مرکزی جلوس لطیف آباد نمبر 4:45 سے شروع ہو کر اسی جگہ اختتام پذیر ہو گیا۔ اس حوالے سے مزید بتا رہے ہیں امتیاز علی۔ جی امتیاز، اپڈیٹ کیجیے۔ میں اس وقت چاردہ معصومین امام بارگاہ پر موجود ہوں، جہاں پر میرے کب میں دیکھ رہے ہیں کہ مرکزی ماتمی جو جلوس صبح کے وقت نکلا تھا وہ اپنے مقرر راستوں سے ہوتا ہوا اس وقت یہاں پر آ کے اختتام پذیر ہوا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ مرکزی ماتمی جلوس میں جو ہے ذوالجناح تازیاں بھی جو ہے اس میں شریک تھے۔ اگر سیکیورٹی کی بات کریں تو انتہائی سخت ترین جو ہے وہ سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے تھے۔ پولیس کے ساتھ ساتھ جو ہے رینجرز کے جوانوں نے بھی جو ہے وہ سیکیورٹی اپنے سر انجام دی ہے۔ جی ٹھیک ہے، آپ کا شکریہ۔ اور پشاور میں نویں محرم کے مرکزی جلوس کہاں سے شروع ہو کر کہاں ختم ہوا، ساری تفصیل بتا رہے ہیں عبدالرحمان اپنی اس رپورٹ میں۔ نویں محرم الحرام کے سلسلے میں حسینیہ ہال سے شبیہ علم اور شبیہ ذوالجناح کا بڑا جلوس برآمد۔ عزاداران نے ماتم کر کے شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ماتمی جلوس کے شرکاء صدر روڈ، فخر عالم روڈ سے ہوتے ہوئے کالی باڑی پہنچے، جہاں نماز ظہرین ادا کی گئی۔ چوک فوارہ میں ماتمی جلسہ ہوا، جس میں ذاکرین نے واقعہ کربلا پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے حق کے لیے کیا، حق کے لیے آواز بلند کی، اور یہ امام حسین علیہ السلام کسی ایک فرقے کی، کسی ایک مذہب کے نہیں ہیں۔ امام حسین علیہ السلام مسلمانوں کے بھی ہے، ہندوؤں کے بھی ہے، کرسچنوں کے بھی ہے۔ محرم الحرام کے موقع پر بین المذاہب ہم آہنگی بھی دیکھنے کو ملی۔ ہندو اور سکھ برادری نے بھی پانی اور شربت کی سبیلیں لگائیں۔ پانی کی ریلی سبیل لگائی ہے کیونکہ یہ ہمیں خدمت کا اور سیوا کا بھی موقع ملا ہے، اور ہمیں خوشی ہے کہ ہم کربلا کے شہدوں کو ہمارا سلام بھی، اور ان کی شہیدی کے لیے ہم یہ سیوا کر رہے ہیں۔ ماتمی جلوس سیکیورٹی کے سخت حصار میں اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا حسینیہ ہال پر اختتام پذیر ہوا۔ کیمرامین ذکاء اللہ اور عابد خان کے ساتھ عبدالرحمان، سما، پشاور۔ دیگر شہروں میں بھی نویں محرم الحرام کے مرکزی جلوس نکالے گئے، سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے، شرکاء کے لیے لنگر اور سبیلوں کا بھی خاص اہتمام کیا گیا۔ بلا کے جانثاروں کو سلام۔ 9 محرم الحرام کے مرکزی جلوس اپنی منزلوں کی طرف رواں دواں ہیں۔ ملتان میں ماتمی جلوس امام بارگاہ ممتاز آباد سے برآمد ہوا۔ عزادار شہدائے کربلا کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ گجرانوالہ میں امام بارگاہ جاگیر علی اکبر سے نکلنے والا جلوس روایتی راستوں سے ہوتا ہوا اسی مقام پر اختتام پذیر ہوگا۔ مشکل کشا منڈی باؤدین میں جلوس کے شرکاء کے لیے جگہ جگہ لنگر کا اہتمام کیا گیا ہے۔ یا حسین ابن علی
भावलपुर, शकरगढ़, जफरवाल, अटक और डेरा इस्माइल खान में भी 9 मुहर्रम उल हराम के जुलूस बरामद हुए। कमालिया में झूला अली असगर का मरकजी जुलूस मोहल्ला मुहिब अली शाह से निकलकर रिवायती रास्तों से होता हुआ मरकजी इमाम बारगाह पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गया। मियाँवाली में कश्ती बरदार जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया से बरामद हुआ। 50 साल से जायद अरसे से ये मुनफरिद जुलूस बरामद होता है। हैदराबाद में 9वें मुहर्रम के जुलूस में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। गिलगित बल्तिस्तान के जिला घांचे और खपलू में मजालिस और जुलूस निकाले गए। मुख्तलिफ शहरों में मोबाइल फोन सर्विस बंद है। शुरका के लिए लंगर और सबीलों का एहतमाम किया गया है। कुर्बान हो। फैसलाबाद में शहदा करबला की याद ताज़ा करने के लिए मुख्तलिफ मॉडल्स बनाए गए हैं जिन्हें देखने लोग दूर दूर से आ रहे हैं। उस्मान सिद्दीक की रिपोर्ट। खैमा बस्ती, मक्तल गाहें और यजीदी फौज के घेरे। फैसलाबाद के बटाला कॉलोनी में इमाम बारगाह जीवन शाह में करबला के मॉडल बनाकर हजरत इमाम हुसैन और उनके रुफ़का पर होने वाले मुजालिम की मंजर कशी की गई है। मुंतजिम 24 साल से वो मंजर दोहरा रहे हैं। ये नक्शा मैदान करबला जो शबीयत है मैदान करबला की हमने बनाई है ना, ये नक्शा हम करबला से लेकर आए थे। जो लोग वहाँ नहीं जा सकते वो यहाँ आकर ज़ियारत कर लेते हैं और दिल को तस्कीन महसूस करते हैं। दूर दराज से करबला का नक्शा देखने आए अकीदतमंदों को मंजर कशी का ये मुनफरद अंदाज खूब भाता है। हम करबला तो नहीं जा सकते लेकिन ये मंजर देख के हमें करबला की याद आती है। मैदान करबला की मंजर कशी शोहदा की याद ताज़ा करने के साथ साथ उनकी जुर्रत और बहादुरी की भी अक्कास है। कैमरामैन हाफिज अवैस के साथ उस्मान सिद्दीक, समा, फैसलाबाद। वाक़या करबला और अहले बैत के तबरुकात की शबीहात अज़ादारों के लिए बहुत अहमियत रखती हैं। मुहर्रम के मौके पर इन शबीहात को कैसे तैयार किया जाता है, लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद कुर्बान। कहीं मुतबरक नामों से मुज़य्यन पंजा तो कहीं इल्मे अब्बास के साथ नादे अली की इबारत भी है। शोहदाए करबला से अकीदत के इजहार के लिए ये शबीहात जुलूसों का हिस्सा बनती हैं। खुदा का खास करम है। हर शबी वाक़या करबला के हवाले से अपने अंदर कुर्बानियों की दास्तान समोए हुए है। ये इसलिए ले रहे हैं कि जाके इसको एहतराम के साथ अकीदत के साथ प्रोग्राम को मनाया जाए, जुलूसों में शिरकत की जाए। मैंने ये अलमबाग खरीदा है यहाँ से, ठीक है, ये अपने घर में मैंने लगाना है। दुकानदारों का कहना है कि यूं तो ये तबरकात सारा साल ही मार्केट में मुजस्सिर होते हैं, लेकिन मुहर्रमुल हराम में इनकी मांग बढ़ जाती है। कोई झूला मौला अली असगर का लेता है, मौला गाजियाबाद का अलम लेते हैं, शहजादे कासिम का फेरे लेके जाते हैं, मेहंदी लेके जाते हैं। पहली मुहर्रम से लेके 10 मुहर्रम तक हमारा कारोबार पहले से काफी बेहतर हो जाता है। इन तबरकात पर नजर पड़ते ही शोहदाए करबला की अजीम कुर्बानी की याद ताज़ा हो जाती है और ज़हन में ये जुमला गूंज उठता है कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। कैमरामैन खुरम फयाज के साथ मोहम्मद कुर्बान, समा, लाहौर। मुल्तान का इलाका मुमताज़ाबाद से निकलने वाला मरकजी जुलूस रिवायती रास्तों से होता हुआ मुमताज़ाबाद में ही इख्तिताम पजीर हो गया। नुमाइंदा समा आसिफ बलोच से अपडेट हासिल करते हैं। जी आसिफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान भर में आज 40 छोटे बड़े 9 मुहर्रम उल हराम के जुलजना और अलम के जो हैं वो जुलूस बरामद किए गए। जो मरकजी जुलूस था, जो जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा जुलूस था, वो इमाम बारगाह मुमताज़ाबाद से सुबह जो है वो बरामद हुआ, जो अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ अब यहाँ पर मुमताज़ाबाद में इमाम बारगाह पर आकर जो है वो इख्तिताम पजीर हो गया है। इस मौके पर जो सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम हमें देखने को मिले। पूरे जुलूस के जो रूट्स थे वहाँ पर CCTV कैमरों से उनकी मॉनिटरिंग होती रही और बाकायदा चेकिंग के बाद ही लोगों को अंदर जाने की जो अज़ादार थे उनको इजाज़त दी गई। यहाँ पर अज़ादारों के लिए बड़ी तादाद में सबीलें भी लगाई गई और लंगर का भी एहतमाम किया गया। अपडेट करने के लिए शुक्रिया। शोहदाए करबला और इमाम आली मकाम की अजीम कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए नन्हे अज़ादारों के भी अलग ही अंदाज सबकी तवज्जो का मरकज बने रहे। इस्लामाबाद से शहजाद अली रिपोर्ट कर रहे हैं। इमाम हुसैन और उनके साथियों की याद मनाने के दिन इस्लामाबाद में बड़ों के साथ साथ नन्हे अज़ादार भी शोहदा को खिराज अकीदत पेश करने में पेश। नन्हे शहजादे अली असगर के झूले से बच्चों का खास ही इज़हार अकीदत। आज के दिन का मैसेज ये है, हक
मुल्क हमेशा जिंदा रहता है और बादल मिट जाते हैं। मौला हुसैन का दिन है, आजादी करने आए हम। वाक़े करबला सब्र इस्तिकामत से भारत, मासूम, सकीना, नन्हे, कासिम और अली असगर इस अजीम कुर्बानी में किसी से पीछे नहीं रहे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ करबला में बच्चे भी शहीद हुए थे। हम इसलिए बच्चे जुलूस में शिरकत करते हैं। आशूरा मुहर्रम सब्र इस्तिकामत और शुजाअत और बहादुरी का वो बाब है जिसमें छोटे बड़े सभी मिसाल बन गए। कैमरामैन उस्मान चीमा के साथ शहजाद अली, समा, इस्लामाबाद। आगे बढ़े और आपको बताएं, बुज़दिल दहशतगर्दों का एक और वार। जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी चेक पोस्ट को निशाना बनाया गया। पाक फौज के जवानों ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए एक दहशतगर्द को हलाक कर दिया। फायरिंग के तबादले में नायब सूबेदार ने जाम शहादत नोश किया। उस्मान खान की रिपोर्ट। दुश्मन मुहर्रमुल हराम में भी घिनौने अजाइम से बाज न आए। जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज की चौकी पर हमला, पाक फौज की मुअस्सल और फौरी जवाबी कार्रवाई, एक दहशतगर्द को हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक फायरिंग का वाकया गुज़िश्ता रात कनीग्राम में पेश आया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने फौजी चौकी के करीब दहशतगर्दों की नकलो हरकत देखी। वतन के मुहाफिजों ने बरवक्त कार्रवाई करके हमलावरों का मंसूबा नाकाम बना दिया। फायरिंग में DI खान से ताल्लुक रखने वाले 42 साल नायब सूबेदार सोनिए जई शहीद। वाक़े के बाद इलाके में दहशतगर्दों की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। पाक फौज का कहना है दहशतगर्दी की लानत के जड़ से खात्मे के लिए पुरज़्म है। बहादुर जवानों की कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। अफगानिस्तान में 20 साल बाद तालिबान ने दोबारा कंट्रोल हासिल किया। दुनिया के बेशतर ममालिक अपने फैसले लेने में आउट ऑफ कंट्रोल नजर आ रहे हैं। कनाडा ने तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन यूरोपीय यूनियन न सिर्फ तालिबान के जंग जीतने का एतराफ कर रहा है बल्कि उनकी मदद का भी आज़म किया है। मुस्तकबिल का अफगानिस्तान कैसा होगा? अमेरिका और बरतानिया ने आइंदा हफ्ते ग्रुप 7 का इजलास बुला लिया। 24 अगस्त को अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कमेटी का इजलास तलब कर लिया गया है। तालिबान ने अफगानिस्तान में अबूरी हुकूमत के लिए राब्ते शुरू कर दिए हैं। काबुल में सिराजुद्दीन हक्कानी के भाई अनस हक्कानी ने साबिक सदर हामिद करजई और मुसाहलती कमीशन के सरबराह अब्दुल्ला से मुलाकात की है। इस मौके पर फरीकैन ने अबूरी हुकूमत के हवाले से तबादला ख्याल किया। तालिबान का मौक़िफ़ है कि अफगानिस्तान में वसील बुनियाद मजबूत इस्लामी हुकूमत तश्कील दी जाए। अफगानिस्तान में मौजूद पाकिस्तानी सिफारतखाना फाल है। पाकिस्तानी अमला अफगान शहरियों, सहाफ़ियों और NGOs को वीज़े की फरहमी के लिए दिन रात काम कर रहा है। डेनमार्क की वज़ीर आज़म ने ट्वीट पैगाम में डेनिश शहरियों की बहिफाजत इनखला में ताउन पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तानी सिफारतखाना उन लोगों की मुसलसल मदद कर रहा है जो तिब्बी सहूलियात और दीगर कामों के लिए अफगानिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं। इन्हें कोई मुश्किल न हो। सिफारती अमले, अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बैंक के नुमाइंदों की अफगानिस्तान से इनखला के लिए भी पाकिस्तान खिदमात फराहम कर रहा है। सफारत में हाजिर हुए हैं वीज़ा लगवाने के लिए। अफगानिस्तान में सारे एम्बेसीज बंद है, सिर्फ पाकिस्तान का एम्बेसी खुला हुआ है वीज़ा लगवाने के लिए। और यहाँ पे जितने भी अफगान भाई हैं वो सब आए हुए हैं वीज़ा लगवाने के लिए। तो हम पाकिस्तान के एम्बेसी से बहुत शुक्रिया गुजार है। पाकिस्तान के एम्बेसी के वर्कर्स से, बहुत एम्प्लॉय से बहुत शुक्रिया गुजार है कि सख्त हालात में आई हुए हैं और हम अफगान भाइयों के लिए वीज़ा लगवाने के लिए शुक्रिया भाई। अफगानिस्तान में कौमी एयरलाइन ने ऐसे पुरखतर हालात में वो कर दिखाया जो हर किसी के बस के बात नहीं। काबुल एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल गैर फाल हुआ तो कप्तान ने किस तरह उड़ान भरी। ड्रामाई कहानी जानते हैं इस्लामाबाद से शहजाद अली की जुबान में। काबुल में जंग का माहौल और मौत के मंडलाते साए। एयरपोर्ट पर फंसी आखिरी कमर्शियल फ्लाइट PK-6252 PIA का A320 तैयारा। खौफ और दहशत के साए में मुसाफिरों और अमले की जिंदगियां दाव पर। ऐसे संगीन हालात में सलाम PIA शोबा एयर ट्रैफिक कंट्रोल हाथ उठा चुका था। रनवे पर 2 जंगी तैयारों के साथ मुसाफिर बरदार जहाज ने कैसे उड़ान भरी, क्रू मेंबर ने ऑडियो में सब बता दिया। कप्तान ने अनाउंसमेंट की कि इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई है, हमें टेक ऑफ की इजाजत नहीं दी जा रही। ATC ने कहा कि वी आर लीविंग ATC रूम, टेक योर ऑन डिसीजन। अब जब ये कह देना कि टेक योर ऑन डिसीजन तो ये तो बड़ा ही क्रिटिकल मामला हो जाता है। फाइटर जहाज जब टेक ऑफ किए उन्हीं के पीछे विदाउट टेकिंग परमिशन और टेक ऑफ कर दिया। मुश्किल तरीन हालात में CEO PIA एयर मार्शल अरशद मलिक और कप्तान मकसूद बजरानी की बेहतरीन और बरवक्त कोऑर्डिनेशन हुई। तजुर्बे और मशवरे के साथ दिलेराना फैसले ने खतरे ही को डाल बनाकर अनहोनी को होनी कर दिखाया। कैप्टन का भी बड़ा थैंक्स कि उन्होंने कम्युनिकेशन हमारे साथ बहुत अच्छा रखा, हमें अपडेट करते रहे, क्योंकि सिर्फ हमारा जहाज कमर्शियल एयरलाइन वहाँ पर रह गया था, बाकी सब टेक ऑफ कर गए थे। सरबरा कौमी एयरलाइन अरशद मलिक ने मुश्किल तरीन हालात में कैप्टन मकसूद बजरानी को मिसाली कारकर्दगी पर शाबाश दे दी। शहजाद अली, समा, इस्लामाबाद।
आगे बढ़ते हैं आपको बताएं कि ओगरा ने गैस की कीमत में 14% तक इजाफे की मंजूरी दे दी। सुई नादन सार्फिन के लिए गैस 86 रुपये 93 पैसे और सुई सदन सार्फिन के लिए गैस 54 रुपये 47 पैसे फी MMBTU महंगी की गई है। सुई कंपनीज की दरखास्तों के बरक्स कीमतों में इजाफा किया गया है। सुई नादन की कीमत में 154% और सुई सदन की गैस 8% इजाफे की दरखास्त की गई थी। इजाफे का इतलाक हुकूमती नोटिफिकेशन के बाद होगा। माले मुफ्त दिले बेरहम, सेल का हदफ हासिल करने में नाकामी, लेकिन यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन की मौजें। 30 करोड़ के ईद पैकेज, बोनस, एजाजिया और इजाफी अलाउंस से नवाजने का इंकशाफ। 1 अरब 96 करोड़ का सामान कीड़े मकोड़ों की खुराक बना। ऑडिट रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। इस्लामाबाद से शकील अहमद की रिपोर्ट में देखिए। वज़ीर-ए-आज़म पैकेज के तहत अवाम को रिलीफ मिला या नहीं, मगर यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन की 5 उंगलियां घी में रहीं और खूब माल कमाया। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में करोड़ों रुपए फ्रॉड और करप्शन का तहलका खेज इंकशाफ। स्टॉक में सामान खराब होने से खजाने को 1 अरब 96 करोड़ रुपए का नुकसान भी उठाना पड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक सेल के हदफ में नाकामी के बावजूद मुलाजमीन पर नवाजिशात जारी रहीं। मुलाजमीन को 30 करोड़ के ईद पैकेज, बोनस और इजाफी अलाउंस से नवाजा गया। करप्शन, बेजाब्तगी में मुलव्वस मुलाजमीन ने भी बोनस की बहती गंगा में हाथ धोए। 2019-20 के 8 माह के लिए सेल का हदफ 39 अरब रखा गया, लेकिन सिर्फ 16 अरब की अशिया फरोख्त हुई। रिपोर्ट में 15.5 अरब रुपए की खुर्द-बुर्द की भी निशानदही। ताहम करप्शन के 39 केसेज में मुलव्वस एरिया मैनेजर और स्टोर इंतजामिया के खिलाफ कोई कार्रवाई न हुई। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि सप्लायर ने घी और कुकिंग ऑयल की बरवक्त सप्लाई न करके 34 करोड़ का नुकसान पहुंचाया। ऑडिटर जनरल ने इदारे का इंटरनल फाइनेंशियल सिस्टम बेहतर बनाने पर जोर दिया। पाकिस्तान में गैर मुल्की निजी सरमायाकारी में 60% इजाफा हो गया। हजम 8 करोड़ 80 लाख डॉलर रहा। बराह रास्त सरमायाकारी में 30% कमी आई है। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2021 में अमेरिका ने 1 करोड़ 41 लाख, हांगकांग ने 1 करोड़ 32 लाख और मलेशिया ने 65 लाख डॉलर की सरमायाकारी की। बरतानिया ने 85 लाख, UAE ने 86 लाख और जर्मनी ने 57 लाख डॉलर की सरमायाकारी की। स्विट्जरलैंड ने 42 लाख, इटली ने 38, कतर ने 14 और आयरलैंड ने 27 लाख डॉलर लगाए। सेनेट इंतखाबात से मुतालिक सदाती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली राय दे दी। समंदर पार पाकिस्तानियों के वोट खुफिया रखे जाने पर सवालिया निशान लगा दिया। कहा, इलेक्शन कमीशन ने अदालती तजावीज़ पर कोई ठोस काम नहीं किया। नाजरा कानून और खारजा उमूर की वजारतें मिलकर काम करेंगी तो मसला हल हो सकता है। इख्तिलाफी नोट में जस्टिस याया आफरीदी ने करार दिया कि सदाती रेफरेंस में पूछे गए सवालात तो कानूनी नौयत के हैं ही नहीं। मजीद अपडेट कर रहे हैं जुल्करनैन इकबाल। सुप्रीम कोर्ट ने समंदर पार पाकिस्तानियों के वोट खुफिया रखे जाने के मामले पर सवाल उठा दिया। सेनेट इंतखाबात से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर तफसीली राय में कहा, वोट को खुफिया रखने की शिक पर आइडियल अंदाज में अमल मुमकिन नहीं। इसमें जरूरत के मुताबिक टेम्परिंग की जा सकती है। अदालत ने तफसीली राय में कहा है, समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक देने की दरखास्तें 2011 से ज़ेर इल्तिवा हैं। इस ज़िम्न में अदालत ने कई तजावीज़ दी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कोई ठोस काम ही नहीं किया। यही कहा जाता रहा कि समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक देना मुमकिन ही नहीं। अदालत ने कहा, इलेक्शन कमीशन, नादरा, वजारत कानून और खारजा मिलकर काम करें तो मसला हल हो सकता है। ये भी करार दिया कि इलेक्शन कमीशन आईनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर सकता है। सदारती रेफरेंस पर जस्टिस याहिया आफरीदी की इख्तिलाफी राय भी सामने आ गई। लिखा कि रेफरेंस में पूछा गया सवाल वाज़ेह तौर पर कानूनी होना चाहिए, सियासी नहीं। ये भी करार दिया कि सदर मुमलिकत की जानिब से भेजे गए सवालात कानूनी नौयत के नहीं। जस्टिस आफरीदी ने सियासी मामलात का अदालत में आना जमहूरी राय के लिए खतरा भी करार दिया। और आपको बताएं, दाता दरबार लाहौर में हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार को गुस्ल दिया गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने भी शिरकत की। हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के 978वें सालाना गुस्ल मुबारक की तकरीब का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ। मज़ार को 5 मन से ज़ायद अर्के गुलाब से गुस्ल दिया गया। वज़ीर आला और अक़ीदतमंदों ने इस मौके पर मुल्क की तरक्की, खुशहाली, इस्तेहकाम और क़याम अमन के लिए खुसूसी दुआ की। कोरोना वायरस की तशवीशनाक सूरत हाल के पेश नज़र तकरीब को महदूद रखा गया। फैसलाबाद में एक पार्क ऐसा भी है जहां कोई तफरीह के लिए जाए तो मुमकिन है बीमारी साथ लाए। इस्लाम नगर का वाहिद पार्क बदहाल, जॉगिंग ट्रैक पर कचरे के ढेर, बैठने की जगह, ना ही सायादार दरख्त। इलाका मकीन कहते हैं, जाएं तो जाएं कहाँ। मेरा नाम मंसूर अहमद है, मैं इस्लाम नगर का रहायशी हूँ।
یہ ہے اسلام نگر کی 5 لاکھ آبادی کا ایک واحد پارک جو اس ٹائم کھنڈر کا منظر پیش کر رہا ہے. نہ یہاں پر بھاگنے کا ٹریک اور نہ ہی کوئی بیٹھنے کی جگہ. یہ ہے اس پارک کا ٹریک. یہاں پہ چلنا تو دشوار ہے ہی, یہاں پہ کوڑا اتنا پڑا ہوا ہے کہ سانس لینا بھی دشوار ہو رہا ہے. یہ ہے اس پارک کا واحد سایہ دار بینچ جہاں پہ ملبے کے ڈھیر کی وجہ سے خواتین نے تو آنا چھوڑ ہی دیا, ساتھ ساتھ بچوں نے بھی آنا چھوڑ دیا. ماحول کو آلودگی سے بچانے کے لیے اس پارک میں سایہ دار درخت لگائے گئے جن کو جڑوں سے اکھاڑ دیا گیا. بچوں کی تفریح کے لیے جھولے بھی لگائے گئے تھے, یہ بھی انتظامیہ کی غفلت کا شکار ہے. اب اس پارک میں اہل علاقہ نے جانور باندھ رکھے ہیں. یہ پارک اب کوڑا دان بن چکا ہے. ہماری انتظامیہ سے اپیل ہے کہ اس پارک کو دوبارہ لوگوں کے لیے بحال کیا جائے. ملتان کی گیرزن پبلک لائبریری خوبصورتی کا شاہکار ہونے کے ساتھ جدید وسیع علم کا ذخیرہ بھی بن گئی ہے. لائبریری میں موجود کتابیں طلبہ کی توجہ کا مرکز بن گئی ہیں. اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں محسن علی. علم کا خزانہ, کتابوں سے محبت. یہ کوئی عجائب گھر یا محل نہیں بلکہ ملتان گیریزن پبلک لائبریری کی خوبصورت عمارت ہے جہاں پر مطالعہ کرنے آئے طلبہ اور طالبات کے لیے علیحدہ بیٹھنے کا خاص انتظام کیا گیا ہے. CSS کی تیاری کر رہے ہیں, جو اپنے پیپرز کو اس ٹائم پریپیئر کر رہے ہیں, وہ پریفر کرتے ہیں یہاں پہ آ کے پڑھ سکیں. ایک تو یہاں پہ ساری بکس اویلیبل ہیں. میڈیکل اسٹوڈنٹ ہوں اور فائنل ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں میں, تو یہاں پہ آ کے پڑھتی ہوں جب تو بہت زیادہ اچھی انوائرمنٹ ہے یہاں پہ. سائلنس اور ہر چیز کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے اور ہم لوگ ڈسکشن بھی کر سکتے ہیں یہاں پر. گیریزن پبلک لائبریری میں 60,000 سے زائد کتابوں کو 28 مختلف سیکشن میں تقسیم کیا گیا ہے, جبکہ لاکھوں ای کتابوں کو آن لائن لنک سے جوڑ کر کمپیوٹر کی سہولت سے طلبہ مستفید ہو رہے ہیں. لائبریری کی ایک بڑی خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ وہاں نئی کتابیں آئیں اور پرانی کو یا آپ مائکرو فلم پہ لے آئیں یا ان کو پریزرو کریں. ٹیکنالوجی کے جدید دور میں کتابیں انسان کی بہترین دوست ہیں, اسی وجہ سے لائبریری کی اہمیت کو کم نہیں کیا جا سکتا. کیمرامین چودھری محبوب کے ساتھ محسن علی, سما, ملتان. ابھی آپ کو اہم خبر دیں. افغانستان کے سابق صدر اشرف غنی متحدہ عرب امارات پہنچ گئے ہیں, جبکہ امریکی ٹی وی کے مطابق UAE نے اشرف غنی کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر خوش آمدید کہا ہے. افغانستان کے سابق صدر اشرف غنی متحدہ عرب امارات پہنچ گئے ہیں, جبکہ امریکی ٹی وی کے مطابق UAE نے اشرف غنی کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر خوش آمدید کہا. فی الوقت اتنا ہی. ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ. دیکھتے رہیے سما.